ایک پرسکون گاؤں شاہپور میں اچانک دہشت کا راج ہو گیا۔ رات کے سائے گہرے ہوتے ہی ایک ایسی بلا نمودار ہوتی جس کے ہاتھ میں چمکتا ہوا خنجر ہوتا۔ وہ سوتی ہوئی عورتوں کو نشانہ بناتی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ کسی کو قتل نہیں کرتی تھی، بس ان کی گردن پر ایک گہرا زخم لگا کر ان کا خون چاٹتی اور غائب ہو جاتی۔ پورے گاؤں میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ دیکھو اے کالی رات کے سایوں، بس تھوڑا سا انتظار اور پھر اس جہاں پر میرا ہی راج ہوگا، میرا ہی راج۔ شاہپور کے ان نادان لوگوں کو کیا خبر کہ ان کی شہرگوں سے بہنے والا لہو میری طاقت ہے۔ ابھی تو صرف چند گردنیں زخمی ہوئی ہیں، جس دن اس پورے گاؤں کا خون میری رگوں میں دوڑے گا، اس دن میری طاقت بے حساب ہوگی۔ لوگوں کے دلوں میں میرا خوف ہی میری سب سے بڑی جیت ہے۔ جتنا وہ سسکیں گے میں اتنی ہی جوان ہوتی جاؤں گی۔ دنیا والوں تیار ہو جاؤ، کیونکہ اب تمہاری گردنیں ہوں گی اور میرا بے رحم وار۔ ہر طرف صرف میری ہی ہنسی گونجے گی، میرا ہی راج ہوگا۔ ارے بیگم، اپنا خیال رکھو اور دروازے مضبوطی سے بند رکھا کرو۔ پورے گاؤں میں اس گردن کاٹنے والی چڑیل کی دہشت بڑھتی جا رہی ہے، کہیں اس منحوس کی نظر تمہاری شہر رگ پر نہ پڑ جائے۔ آپ ناحق پریشان ہو رہے ہیں، مجھے کچھ نہیں ہوگا، آپ بس اپنی فکر کریں۔ اتنا کہہ کر شیر خان اپنے کام پر چلا جاتا ہے۔ رات ہوتے ہی وہ خوفناک چڑیل دوبارہ گاؤں کی گلیوں میں بھٹکنے لگتی ہے، جس کی آنکھیں آگ کی طرح دہک رہی ہوتی ہیں۔ اچانک اسے ایک کھڑکی سے عمران کی بیوی نازیہ سوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آج کی رات بہت پیاسی ہے، یہ گردن بالکل صحیح ہے۔ چڑیل کھڑکی کے راستے اندر داخل ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ نازیہ کی گردن پر خنجر چلاتی ہے، نازیہ کی چیخ نکل جاتی ہے اور اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ ہائے اللہ، یہ کون ہے؟ میری گردن، خون، بچاؤ، کوئی ہے؟ چڑیل خنجر سے خون آلودہ حصہ صاف کرتی ہے اور ہوا میں غائب ہو جاتی ہے۔ نازیہ کی چیخ سن کر عمران دوڑا ہوا کمرے میں آتا ہے۔ کیا ہوا نازیہ؟ تم اتنی رات کو کیوں چلا رہی ہو؟ دیکھیے نا، اس چڑیل نے میری گردن پر وار کیا اور نہ جانے کہاں غائب ہو گئی، میری جان نکل رہی ہے۔ رات کا سناٹا اب شاہپور کے لیے موت کی چادر بن چکا تھا۔ پرندوں کی چہک ختم ہو گئی تھی اور ہواؤں میں ایک عجیب سی سڑن محسوس ہونے لگی تھی۔ گاؤں کی چوپال پر جلتی مدھم لالٹین کی روشنی ان سہمے ہوئے چہروں کو دکھا رہی تھی جو اپنی ہی پرچھائیوں سے ڈر رہے تھے۔ سناٹا اتنا گہرا تھا کہ دلوں کی دھڑکنیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ بھائیوں، میری بات مانو، یہ کوئی معمولی آفت نہیں ہے۔ میں نے اسے اپنی آنکھوں سے مینار کے پاس سائے کی طرح گزرتے دیکھا ہے۔ وہ انسانی گوشت نہیں، خوف کھاتی ہے۔ جب وہ پاس ہوتی ہے تو ہڈیاں جمنے لگتی ہیں۔ اگر آج ہم نے کچھ نہ کیا تو کل صبح گاؤں میں کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ ہمیں اسے روکنا ہی ہوگا۔ احمد سچ کہہ رہا ہے، کل رات کھیتوں میں ایک ایسی ہنسی گونجی کہ میری روح تک کانپ گئی۔ میں نے دیکھا کہ پرانے کنویں کے پاس ایک سایہ کھڑا تھا جس کے ناخن خنجر کی طرح چمک رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں دہکتے انگارے تھے۔ وہ وہی پیاسی چڑیل ہے جس نے ہمارے جانوروں کو مار ڈالا، اور اب ہماری باری ہے۔ توبہ کرو میرے بچوں، یہ مٹی اب لہو مانگ رہی ہے۔ میں نے اپنی پوری عمر میں ایسی وحشت نہیں دیکھی۔ جب روحیں بھٹکنے لگیں اور محبتیں نفرت میں بدل جائیں تو سمجھ لو تباہی قریب ہے۔ اب نہ پہرے کام آئیں گے نہ دعائیں۔ ہمیں اس نحوست کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنا ہوگا، ورنہ یہ اندھیرا سب کو نگل جائے گا۔ اگلے دن یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی۔ شیر خان کو اپنی بیوی کی فکر ہوئی اور وہ فوراً گھر پہنچا۔
वहाँ उसने देखा कि ज़ैनब आईने के सामने खड़ी अपनी गर्दन को प्यार से सहला रही है और गुनगुना रही है। मुखड़ा ये निखरता जाता है, जैसे जैसे जख्म बढ़े हुस्न संवरता जाता है। न डर है अब मुझे मौत का, न किसी खंजर का खौफ, जिंदा रहने का ये फन रगों में उतरता जाता है। फिर शीशे में खुद को देखकर आहिस्ता से बोलती है, वाह ज़ैनब, कितनी दिलकश होती जा रही हो तुम। ज़ैनब, तुम्हें पता चला कल रात इमरान की बीवी पर हमला हुआ है। मुझे तुम्हारे लिए बहुत डर लग रहा है। आप डरे मत, मुझे कुछ नहीं होगा। वैसे शेर खां, क्या आपने गौर किया मेरी जिल्द कितनी चमकदार और रंग कितना गोरा होता जा रहा है? हाँ, तुम्हारी खूबसूरती तो रोज बरोज बढ़ती जा रही है। पहले तो ऐसा नहीं था। ये अचानक क्या हुआ? बस अब मैं अपना खास ख्याल जो रखने लगी हूँ। रात का सन्नाटा अब शेर खान के लिए खौफ की चादर बन चुका था। जब सारा गांव सहमा हुआ सो रहा था, शेर खान की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसने करवट बदली तो देखा कि उसकी बीवी ज़ैनब के चेहरे पर वो मासूमियत नहीं बल्कि एक अजीब सी वहशियत थी। उसके जहन में ये बात बिजली बनकर कौन थी कि जब जब गांव में किसी गर्दन पर खंजर चला तब तब ज़ैनब के हुस्न में एक नया निखार आया। शक की ये आग उसे चैन से बैठने नहीं दे रही थी। वो पागलों की तरह घर से बाहर भागा ताकि अपने दोस्त इमरान को बता सके कि जिस बला को वो बाहर ढूंढ रहे हैं कहीं वो उसके अपने बिस्तर पर तो नहीं सो रही। इमरान भाई, मेरा दिल फटा जा रहा है। जिस ज़ैनब से मैंने मोहब्बत की, आज उसके वजूद से मुझे मौत की बू आती है। जब वो सोती है तो उसके चेहरे पर एक दरिंदगी होती है। मुझे पूरा यकीन है भाई, गांव की नींदें हराम करने वाली वो बला मेरी अपनी ज़ैनब ही है। शेर खान भाई, तुम्हारा दुख बड़ा है, मगर अब ये पूरे शाहपुर की जिंदगी का सवाल है। अगर तुम्हारा शक सच है तो हमें जज्बात से ऊपर उठकर उस बला को रोकना होगा। इससे पहले कि वो तुम्हारी ज़ैनब को पूरी तरह ख़त्म कर दे, हमें उसे रंगे हाथों पकड़ना ही पड़ेगा। हिम्मत करो भाई, यही सही रहेगा शेर खान भाई। मैं उस मुकद्दस तावीज़ और खंजर के साथ तैयार रहूँगा। बस याद रखना, जब वो अपनी असली शक्ल में आए तो घबराना मत। जैसे ही मैं इशारा करूं तुम उसे बातों में उलझा लेना, ताकि मैं पीछे से वार करके उस नापाक रूह को हमेशा के लिए दफन कर सकूं। रात के गहरे साए हवेली को अपने घेरे में ले चुके थे। शेर खान और इमरान दबे पांव घर में दाखिल हुए। इमरान साए की तरह दरवाजे के पीछे छुप गया, जबकि शेर खान खौफ छुपाकर चुपचाप बिस्तर पर लेट गया और सोने का नाटक करने लगा। तभी सन्नाटे को चीरती हुई ज़ैनब की मखमली मगर कपा देने वाली आवाज़ गूंजी, जरा देखो तो सही, आज मैं कैसी लग रही हूँ। आज ये रूप, ये निखार क्या तुम्हें दीवाना नहीं बना रहा? तुम अच्छी तो लग रही हो, मगर तुम्हारी ये चमक दूसरों के मिटने से क्यों जुड़ी है? कल रात जब पूरा गांव चीख रहा था तुम मुस्कुरा रही थी। क्या तुम्हें जरा भी तरस नहीं आता? तरस तो उन कमजोरों का काम है शेर खान, जो वक्त की मार सहते हैं। और मैं अब वो पुरानी ज़ैनब नहीं रही जिसे तुम जानते थे। क्या तुम्हें मेरी आंखों में ये नई चमक नजर नहीं आती? ये जो रात का सन्नाटा तुम्हें डराता है, मुझे इसी सन्नाटे में अपनी ताकत महसूस होती है। जब पूरा गांव खौफ से दुबक कर सो जाता है, तब मेरी रूह बेदार होती है। तुम जिसे दहशत समझ रहे हो, वो मेरे लिए एक नई मंजिल का रास्ता है। तुम मेरा साथ नहीं दे सकते क्योंकि तुम अभी भी रोशनी के गुलाम हो, और मैं अब इस स्याह रात की मलिका हूँ। शेर खान का शक यकीन में बदलने लगा। उसने अपने दोस्त इमरान के साथ मिलकर ज़ैनब का पीछा करने का फैसला किया। आधी रात को जब ज़ैनब खामोशी से घर से निकली तो वो दोनों उसके पीछे चल पड़े। इमरान, शेर खान भाई उठो, भाभी घर से बाहर निकल गई हैं, पीछा करो। वो दोनों पीछा करते हुए एक पुराने मकान तक पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि ज़ैनब एक खौफनाक चुड़ैल में तब्दील हो चुकी है और एक मासूम औरत की गर्दन काटने के लिए खंजर निकाल रही है। आज रात का खून मुझे हमेशा के लिए अमर कर देगा, फिर पूरी दुनिया पर मेरा ही राज होगा। रुक जाओ, मैं तुम्हें ये जुल्म नहीं करने दूंगा। तुम मेरी ज़ैनब नहीं हो सकती।
عمران نے موقع پاتے ہی ایک مقدس تعویذ چڑیل کی پشت پر دے مارا۔ جیسے ہی وار ہوا چڑیل تڑپنے لگی اور اس کے ہاتھ سے خنجر گر گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے چڑیل کا وجود دھوئیں میں بدل گیا اور زینب بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ بالکل ٹھیک تھی۔ شیر خان، مجھے معاف کر دیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے جسم پر اس بلا کا سایہ ہے۔ شیر خان اپنی بیوی کو واپس پا کر خوش تھا اور پورے گاؤں نے چین کی سانس لی کہ اب وہ خونی چڑیل ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے۔